أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين، وإلى أرواح الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين، وإلى حضرة سلطان الأولياء قطب رباني سيدي محيي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين وشهداء صوفية المحققين وتابعهم لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا ولإخواننا ولإخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها، خصوصا المرهم والمرهم في هذه القرية كالأسر، ونخصا المرهم والمرهم والحاذين في هذا المسجد، ونخصا إلى رؤيا أهل القبور صلة أبينا الحج بن الفتح بن علي مالك بن نافسين بن سنجان سنجان بن مالك بن الفرح حميد بن نجي عبد الفتح رملة بن الفتح ومن مهاج خالد بن تهجم وابن هادي شمس بن هنفي وابن بعل بن بعل وابن هادي شريف بن بهج مجيد وابن هادي بن هادي رهين وابن هادي مفتاح نسير بن أبا صبني وابن هادي شهيد عبد المنعم بن
ومشايخنا في قرية قنوصة وخصوصنا بهجي وبارسا بسوى وأبهجي قمر وأبهجي أسود وأسواجه وأبهجي فله من الزوجة وكيهجي يهجي أسد نفعنا الله بعلومه ويعلي درجته غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وتقبل إيمانهم وإسلامهم وإحسانهم واجعل قبورهم رياضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران واجعل الجنة مسواهم. الفاتحة رحمة في جسدنا وأزواجنا وأولادنا وأموالنا وكسبنا وحسن مقاصدنا بالخير من مقاصد الدنيا والآخرة برضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركة أم القرآن شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين شرفا. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويل للمطففين. الآية. صدق الله وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, karuniakan kepada kami, pasangan kami, putra-putri kami, amalan yang Kau terima, wa rizqan halalan thayyiba, dan karuniakan kepada kami rezeki yang halal serta baik. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa inna rahmataka ahlun an tablughani. Ya Allah, seandainya kami bukan ahli yang bisa menggapai rahmat-Mu, maka sesungguhnya rahmat-Mu adalah ahli mampu menggapai kami semua. Maka karuniakan rahmat dan kebaikan kepada kami semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala,
Wa syukru, dan sejatinya kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Yang mudah-mudahan sebagaimana definisi syukur adalah syarful abdi ala jami'i ma an'ama Allahu ilaihi lima khuliqa li ajli, bahwasanya syukur ini adalah syarful abdi, ketika seorang hamba menasarufkan, menggunakan segala yang telah Allah berikan kepada dirinya, lima khuliqa li ajli, sesuai dengan tujuan penciptaannya, maka itu disebut syukur. Mudah-mudahan yang kita kerjakan hari ini, di pagi yang insya Allah penuh keberkahan ini, adalah salah satu bukti syukur kita kepada Allah, dan mudah-mudahan syukur kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sesuai janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempergunakan segala yang Allah berikan kepada kita di jalan Allah, maka Allah tambahkan kenikmatan kita di dunia, pun juga Allah tambahkan kenikmatan kita di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah syukur. Salawat ma'asalam mudah-mudahan dilimpahkan atas habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita nikmat yang besar nanti di yaumil qiyamah, yakni mendapat syafaatul uzma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Pun juga kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu doa yang sering dilantunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir setiap hari beliau bacakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma ya Allah, inna, sesungguhnya kami, nas'aluka, memohon kepadamu ya Allah, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kita mohon kepada Allah, Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa membawa kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah ilmu, bertambah kebaikan, bertambah ilmu, bertambah kebaikan. Maka kita belajar memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersirat, kita pahami maknanya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian Nabi SAW senantiasa meminta kepada Allah wa amalan mutaqabbalan. Semoga lelah kita, ikhtiar kita dalam rangka ibadah kepada Allah
itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kerugian yang besar, kerugian yang luar biasa kalau aktivitas ibadah kita ini dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka jangan lupa kita mohon kepada Allah, semoga amalan kita ya Allah, salat kami ya Allah, puasa kami ya Allah, bacaan Quran kami yang memang tidak seberapa ya Allah, tapi ketika itu diterima menjadi amalan yang luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang terakhir, Nabi senantiasa meminta kepada Allah, wa rizqan halalan thayyibah. Ya Allah, karuniakan kepada kami rezeki yang halal serta baik. Rezeki ada milik, ada rezeki. Milik kita belum tentu rezeki kita. Milik yang dimiliki oleh kita semua, yang ada dalam penguasaan kita, namanya milik. Sedangkan rezeki yang sudah ditasarrufkan, yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Kita punya uang, selagi uang masih ada di dompet, itu milik kita. Tapi belum tentu rezeki kita. Yang sudah kita tasarrufkan di jalan Allah, itulah rezeki kita. Sudah kita belanjakan, beli sayuran, dimasak, dimakan oleh anak-anak kita. Kemudian dipergunakan tenaganya untuk ibadah di jalan Allah, itulah rezeki kita. Rezeki yang halal serta baik. Kemudian para ulama juga menganjurkan kita banyak-banyak berdoa. Apa doanya tadi saya bacakan? Allahumma illam akun ahlan lira'a an ablughu rahmataka. Allahumma ya Allah, illam akun, seandainya aku bukanlah ahli an ablughu rahmataka, yang bisa menyampaikan diriku kepada rahmatmu ya Allah, fa inna rahmataka ahlun an tablughani. Sesungguhnya rahmatmu ya Allah pasti bisa sampai kepadaku. Subhanallah. Ini kalimat yang sangat indah. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah mengajarkan kepada kita berdoa, ya Allah, seandainya diriku bukanlah ahli yang bisa sampai kepada rahmatmu, maka rahmatmu lah yang akan sampai kepadaku. Jadi kadang kurang pantas bagi kita mengatakan bahwa kita ini minta rahmatnya Allah dengan bekal ibadah kita, dengan bekal ikhtiar kita. Sholatnya nggak seberapa, puasanya nggak seberapa, tapi pengen rahmat Allah, tapi pengen surganya Allah. Jauh panggang daripada api, jauh tanah ke langit. Dengan sholat kita mendapat rahmat Allah, maka yang paling layak adalah rahmat Allah lah yang sampai kepada kita. Bismillah. Jadi jangan berputus asa. Seandainya amal ibadah kita tidak layak untuk mendapat rahmat Allah, maka Allah sangat layak, sangat pantas memberikan rahmat itu kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sampai pada surah Al-Mutaffifin atau disebut dengan surah At-Tatfif. Ada berapa ayat? Panjang juga ini.
ada 36 ayat. Makiyatun aw madaniyatun sittun wa salasuna ayatan. Surah ini tergolong surah Makiyah, jumlah ayatnya sittun 6 wa salasuna 30, nanti 36. Kalau bahasa Arab dari yang terkecil dulu penyebutannya, sittun 6 wa salasuna 30, jadi 36 ayatan ayat. Wailul lil mutaffifin. Artinya wallahu a'lam bil murad, wailun, kecelakaan, ay kalimatu azabin, kalimat yang menjelaskan tentang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Awadin fi jahannam, atau salah satu jurang fi jahannam, di neraka jahannam. Jadi ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa orang-orang ini akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, atau akan dijerumuskan ke dalam satu jurang yang berada di neraka jahannam. Siapa orang yang dimaksud? Lil mutaffifin, yakni orang-orang yang suka mengurangi timbangan. Nah, ini suka mengurangi timbangan, baik timbangan hissi ataupun timbangan maknawi. Timbangan hissi yang bisa dilihat oleh panca indera adalah ketika jual beli, mengurangi timbangan. Curang, menipu orang lain, ataupun timbangan maknawi, tidak bersikap adil terhadap orang lain. Ketika menyangkut hak kita minta keadilan, tapi ketika menyangkut kewajiban kita kadang tidak adil kepada orang lain. Kaitan timbangan, hadirin rahimahullah, saya dulu ada pengalaman diskusi dengan seorang dosen dari UPI Bandung. Kaitan timbangan, kadang di masyarakat ini suka asal menggunakan timbangan. Contoh, kadang ada yang menimbang itu, misalkan seharusnya kan pakai timbangan yang sudah dikalibrasi oleh Badan Meteorologi. Kan ada BMKG, ada apa lagi tuh, yang tugasnya adalah mengkalibrasi, memastikan bahwa timbangan ini adalah timbangan yang presisi. Yang paling enggak ada timbangan dengan bebannya itu adalah besi, ya, besi. Nah, kadang ada yang nimbang tepung dengan timbangan pemberatnya itu misalkan minyak 1 kilo. Kita mau beli minyak, tapi ditimbangnya bukan besi dengan besi yang sudah ditentukan oleh pemerintah, tapi dengan tepung. Sama-sama 1 kilo memang,
Jadi di pasar banyak. Kalau kita seperti itu, tolong perbaiki. Saya pernah nanya, lah kan sama-sama 1 kilo Pak dosen. Telur 1 kilo, tepung yang digunakan timbangan juga 1 kilo. Kata beliau, Bapak jangan lupa, berat itu dalam bahasa fisika disebut massa. Massa itu ada dua, ada massa secara dalam arti berat, ada massa jenis. Massa jenis benda, massa jenis benda itu berbeda-beda. Massa jenis daripada besi akan berbeda dengan massa jenis telur, akan berbeda dengan massa jenis benda yang lain. Ketika bendanya berbeda, maka massa jenisnya berbeda. Walaupun massanya, beratnya sama-sama 1 kilo, tapi massa jenis bendanya berbeda. Nah, ketika berbeda, maka akan ada kemungkinan perbedaan berat daripada benda tersebut. Walaupun sama-sama 1 kilo. Ada kemungkinan kurang, ada kemungkinan lebih. Maka gunakan timbangan yang semestinya. Sama halnya kalau kita belanja kabel. Ini penting banget. Belanja kabel, kalau di material pakai apa tuh ukurnya? Meja etalase. Itu dijamin nggak presisi sama-sama, misalkan sesuai dengan ukuran 1 meter, kan nggak. Bisa lebih, bisa kurang. Nah itu, kalau beli kabel yang itu aja lah, yang sudah ada tulisannya 5 meter, itu sudah diukur itu. Lalu saya bilang begini, kata dosennya, apakah Anda pernah memperingatkan pedagang yang seperti itu? Ya, biarin aja Pak dosen, itu kan lakum dinukum waliyadi, lana amaluna walakum amalukum. Amal dia buat dia, amal kita buat kita. Tapi yang saya kaget, beliau, Bapak jangan lupa, katanya, kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi kalau kita nggak ngingetin, berarti sama saja tolong menolong dalam kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Luar biasa Mas. Ini dosen biologi padahal beliau. Nah ini, khawatir masuk kategori wailul lil mutaffifin, orang-orang yang celaka yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, realnya dimasukkan ke dalam neraka jahanam gara-gara mengurangi timbangan. Saya mengurangi timbangan agak pernah, tapi tahu orang itu mengurangi timbangan tapi kita diam aja, nggak pernah ngeliatin, itu juga khawatir masuk ke ini. Apalagi kalau dipertegas dengan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Kalau kita melihat kemungkaran di depan mata kita, maka kewajiban kita adalah merubah, memperingatkan dengan kemampuan yang kita miliki, dengan tangan kita. Jangan begini, harusnya begini, begini. Fa'ilam yastati fa bilisani, kalau tidak mampu dengan kekuatan, dengan tangan kita, dengan lisan. Dengan lisan. Kalau dengan lisan tidak mampu juga, fa biqalbi fa huwa ad'aful iman, dengan hati. Minimal kita enggak ridho dengan kelakuan tersebut.
Jadi hati ini nggak boleh membiarkan begitu saja, biarin aja orang ini, bukan gua, jangan itu. Siapa orang yang dimaksud? Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Alladzina, yakni orang-orang idza qalu, kita ketika menimbang ala ayminan nasi, ketika kita menimbang minan nasi, mengambil dari orang lain, yastawfun, maka kita membaguskan timbangannya pas, apalagi minta lebih. Giliran kita membeli kepada orang lain, pengen timbangannya pas, full, kadang minta dilebihin. Nah ini perlu hati-hati pula, rahimahullah, kalau kita beli ini, adat kebiasaan kita nih. Tanpa izin kalau beli buah-buahan suka nyicip sendiri itu. Yang kecil-kecil biasanya tuh. Jeruk santang, datang langsung aja ngambil. Nggak boleh tuh. Kalau mau ditimbang dulu, atau kalau enggak minta izin. Kadang-kadang main cicip aja udah. Wah nggak manis ini, nggak jadi belinya. Udah mengambil nggak izin, belinya nggak jadi. Alladzi idza qalu 'ala nasi yastawfun. Ya ini orang-orang yang apabila menerima takaran, giliran kita beli dari orang lain, mereka minta dipenuhi, yastawfun itu. Tetapi kebalikannya, wa idza kaluhum, ketika misalkan kita posisi ada yang memberi atau yang menjual, wa idza kalu, ketika menakar orang-orang ini, aikalu lahum, menakar menimbang, lahum untuk orang lain. Awazanu, diperjelas, yang dimaksud kalu adalah menimbang. Orang-orang yang celaka ini hum, untuk orang lain, ay wazanu lahum yukhsirun, ay yanqusuna, merugikan orang lain, ay yanqusuna, mengurangi al-kaila, timbangan, awil wazna, yakni yang dimaksud adalah timbangan. Nah ini di orang-orang yang celaka itu, kalau beli pengennya full, kalau jual dikurangi. Nah ini termasuk juga informasi. Kalau jual, informasinya kita separuh-separuh. Kalau nggak ditanyain, nggak dibilangin gitu. Nah, ini juga perlu Pak. Kalau jual, sampaikan informasi sedetail mungkin, kekurangan dan kelebihannya. Jangan dikurang-kurang. Apalagi bohong. Pak, ini ada kekurangannya. Wah, ini bagus. Manis. Hati-hati nih. Khawatir ke sini masuk kategori ini. Kita marketing sekolah misalkan, bagus semua, nggak ada di sini yang hati-hati. Sampaikan sedetailnya yang kita ketahui, kurangnya ini, lebihnya kita sampaikan, kurangnya juga kita
sampaikan. Atau minimal yang ditanyakan dijawab dengan sebenar-benarnya. Nah, ini selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang lain yang memberikan perintah kepada kita agar memenuhi takaran timbangan dengan jujur, termasuk menyampaikan informasi produk dengan jujur kepada pelanggan. Ini berat, Pak. Bisa-bisa nggak jadi beli. Wa awful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dalam ayat yang lain surah Al-Isra misalkan ayat 35, wa awful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa aufu, dan sempurnakanlah oleh kalian al-kaila, timbangan takaran, idza qiltum, ketika engkau menakar, menjual berarti, wazinu, dan timbanglah, bil qistasil mustaqim, dengan neraca, dengan timbangan al-mustaqim, yang benar, yang pas, yang presisi. Dzalika khairun, yang demikian itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya bagi kita. Inilah ladang ibadah di dalam jual beli. Fokus kita di situ, Pak. Jangan cuman fokusnya untung dalam berniaga. Perlu kita ingat bahwa kalau kita jujur dalam berjual beli, mungkin bisa jadi penjualnya nggak jadi beli, tapi disitulah letak pahala dalam jual beli. Jadi kalau misalkan ini hitung-hitung pahala, kita menjual satu barang, satu produk, kita sampaikan sejujur-jujurnya. Ada 10 kali orang nanya, kita jawab dengan jujur, nggak jadi itu belinya misalkan. Berarti dari produk yang kita beli ini, kita dapat 10 kali lipat pahala di dalam jual beli. Tapi kalau sekali jadi, berarti pahalanya cuma 1 kali 10 dari satu produk yang kita jual. Misalkan ini. Jadi ada keuntungan ukhrawi yang kita dapatkan dari jual beli. Inilah pahala yang kita ladang pahala dalam jual beli. Ada yang nawar, kemudian nanya kepada kita, apa kelebihan yang kita sampaikan sejujur-jujurnya, kekurangan kita sampaikan. Jadi inilah pahala dari jual beli. Dulu begini, ada seorang tokoh bertanya kepada mahasiswanya. Dari sekian banyak mahasiswa, ketika ditanya cita-cita, hampir tidak ada yang mau jadi politikus. Tidak mau jadi politikus, tidak mau jadi pejabat. Pengennya banyaknya adalah wira swasta. Entah jadi
ekonom, entah jadi wira swasta, jadi pengusaha dan lain sebagainya. Alasannya apa? Jadi politikus itu katanya kotor. Politikus itu jahat. Lalu dosen ini balik bertanya, apakah jadi wira swasta itu selalu baik? Tidak ada yang kotor. Juga tidak bisa menjawab akhirnya. Sekarang begini Pak, misalkan kita jadi wira swastawan, jadi pengusaha, apakah juga pengusaha itu bersih semua? Kan tidak. Apakah jadi politikus kotor semua? Kan juga tidak. Semuanya sama-sama punya potensi kebaikan, punya potensi keburukan. Nah kita kalaupun jadi wira swastawan, misalnya jadi pengusaha, banyak tidak pengusaha yang tidak jujur? Banyak. Untuk mendapatkan proyek bagaimana caranya? Ada yang baik, ada yang tidak baik. Begitupun politikus, tidak semuanya tidak baik. Bahkan kadang-kadang kalau menjadi politikus yang baik, justru akan lebih berharga ketimbang profesi yang lain. Satu tanda tangan seorang pejabat politik akan menentukan bagi kebijakan-kebijakan yang lain. Subhanallah. Nah, berjualan juga ada potensi pahala, ada potensi dosa. Kemudian Nabi rahimahullah, Allah peringatkan kita, janganlah berbuat mengurangi timbangan. Kenapa? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim. Ayat keempat dan kelima. Ala istifhamu tawbihin. Ini pertanyaan yang mencela. Banyak orang yang mengurangi timbangan, mengurangi informasi dan lain sebagainya, sehingga kemudian merugikan orang yang membeli. Maka Allah peringatkan, apakah yadhunnu ayatayaqqanu, apakah mereka yakin, ulaika annahum mab'utsun, kelak mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala liyaumin azimin, pada hari yang luar biasa. Aifi wa huwa yaumul qiyamah, yang dimaksud adalah yaumul qiyamah, hari ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi bahasa sederhana saja, kenapa dia sebut yaumil qiyamah? Karena di hari itu kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sempit. Tempatnya luas, tapi saking banyaknya umat manusia yang dikumpulkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman, maka tempat kita itu sangat sempit. Hanya cukup untuk 2 kaki kita saja. Dan itu berlangsung ribuan tahun hadirin. Sebagian pendapat mengatakan 10.000 tahun, 30.000 tahun, yang paling lama berpendapat 300.000 tahun. Bayangkan Pak, kita akan berdiri di yaumil mahsyar, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan umat manusia dari awal sampai akhir. Sangat sempit tempat kita nanti. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Yaumul qiyamah, tempat kita dibangkitkan dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Termasuk diantaranya kalau kita pernah curang dalam mengurangi timbangan, dalam masalah timbangan ini.
Ini berarti hal yang sangat luar biasa, Pak. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala secara khusus mengomentari masalah timbangan, masalah jual beli. Semalam obrolan ringan kaitan dengan ijon rambutan. Ini hati-hati. Kadang-kadang di masyarakat suka dibiasakan rambutannya masih pada muda-muda, baru pentil sudah dijual dengan penaksiran saja, itu nggak boleh. Kecuali kalau sudah matang, sudah pasti panen, hari ini panen, hari ini dibayar, hari ini panen, boleh. Dijualnya bukan jual timbangan, berarti jual per pohon saja. Satu pohon diperkirakan segini dan lain sebagainya. Sebagian ulama memperbolehkan. Ini Allah peringatkan kita, ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Apakah mereka itu tidak percaya, tidak yakin bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala liyaumin 'adzim, pada hari kiamat, pada hari yang besar, karena banyak hal besar akan terjadi di hari itu. Wa huwa yaumul qiyamah. Badalun min mahadil yaumin fanasibuhu mab'usun. Yani liyaumin 'adzim ini adalah badal kalimat pengganti min mahalin, pada suatu tempat, liyaumin, pada hari kiamat. Kenapa disebut yaumul qiyamah, hari berdiri? Yaqumun nasu min kuburihim li rabbil alamin. Hari di mana kita akan diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah. Min kuburihim, dibangkitkan dari kubur-kubur kita, dari alam barzah, li rabbil alamin, untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Li ajli amrihi wa hisabihi wa jazaihi. Untuk menerima perintah Allah, wa hisabihi, untuk dihisab amal perbuatan kita, setelah dihisab, setelah diperhitungkan, wa jazaihi, kemudian mendapatkan balasan. Subhanallah. Ini kita, Pak, kita. Jadi saya sampaikan, yaqumun nasu li rabbil alamin, hari kita dibangkitkan dan berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Dan kondisi kita ini macam-macam. Ini banyak hadis kaitan dengan ini. Saya kutip beberapa dari kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah tentang kondisi kita nanti di yaumil mahsyar. Ini salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, ketika mengomentari ayat yauma yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashihi ila ansafi udhunaihi, sampai-sampai kita ini tenggelam ke dalam keringat kita sampai sebatas pertengahan hidung. Dalam riwayat lain, di alam mahsyar nanti Allah menempatkan matahari itu mailan au mailaini,
2 mil, maaf 1 mil atau 2 mil jaraknya dari kita. Dalam kondisi kita ini telanjang, bisa dibayangkan 1 mil itu 1,5 kilometer. Kalau 2 mil berarti 3 kilometer. Sekarang berapa miliar kilometer jaraknya dari kita? Ada yang mengatakan 150 juta kilometer jarak matahari saat ini ke kita. Tapi dengan jutaan kilometer itu pun panasnya luar biasa. Kondisi kita berpakaian saja panas luar biasa, apalagi tidak berpakaian. Nanti di yaumil mahsyar begitu. Nah ini ada hadis lain dari Sulaim ibnu Amir radhiyallahu an, ini agak panjang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah," ketika terjadi yaumul qiyamah, "udniyatis syamsu minal ibad," didekatkan matahari kepada makhluk Allah, kepada hambanya Allah, hatta takunu qaida mailin au milaini, sehingga ukurannya itu hanya 1 mil atau 2 mil dari kita. Jadi 1 mil itu 1,5 kilometer. Jauh sebetulnya ya, masih jauh. Tapi sekarang aja di dunia ribuan kilometer, bahkan miliaran kilometer jauhnya dari kita, panasnya luar biasa. Bayangkan kalau cuma 1 mil jaraknya dari kita. Kalau Pak Topan mungkin udah agak biasa menghadapi panas ya. Tiap hari ditunggu peleburan kaca ya. Perlu pakaian pengaman. Nah, ini posisinya matahari jaraknya dari kita cuma 1 mil. Kondisi telanjang bulat kayak nanti Pak. Ya pakai sehelai benang pun dalam diri kita. Fatushiruhum syamsu, maka panasnya matahari ini akan memanggang kita. Fayakununa fil araqi, maka kita akan tenggelam di dalam keringat kita, kaqadri a'malihim, seukuran dengan amal perbuatan kita. Minhum may ya'khudhu ila aqibaihi, sebagian kita akan tenggelam seukuran mata kaki kita, yang tergantung amal perbuatan. Dikatakan dalam hadis lain, kiamat itu adalah yauma la dhilla illa dhilluhu, tidak ada aub-aub, tidak ada keteduhan kecuali penuduh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal kebaikannya banyak, diberi teduh oleh Allah, maka keringatnya pun enggak banyak. Sehingga hanya tenggelam dalam keringatnya ila aqibaihi, sebatas mata kaki, enteng berarti. Wa minhum may ya'khudhu ila rukbatayhi, sebagian lagi tenggelam dalam keringatnya seukuran lutut. Ini kita nih Pak nanti. Wa minhum may ya'khudhu ila haqwaihi, sebagian lagi tenggelam sampai pinggang. Wa minhum may yuljimuhu iljaman, sebagian lagi sampai ada orang yang tenggelam di dalam keringatnya. Na'udzubillahi min dzalik.
Kita bayangkan keringat di dunia saja baunya luar biasa. Apalagi di yaumil kiamah nggak ada itu Rexona. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keteduhan kepada kita semua. Nah, salah satunya keteduhan yang bisa kita dapat adalah dengan cara memperbanyak infak, sedekah. Kalla, dan itu semua haqqan. Kalla di sini bermakna haqqan, dan itu adalah hak, pasti terjadi. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sungguhnya catatan amal perbuatan al-fujjar, orang-orang yang lacut, orang-orang yang melebihi batas, orang-orang yang ingkar akan nikmat Allah. Bahkan kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalalain Al-Mahalli, ay kitab a'malil kuffar, yakni orang-orang kafir, lafi sijjin, di dalam tempat yang disebut dengan as-sijjin. Apa itu as-sijjin? Qila huwa kitabun jami'un li'amali syayatin wal kafara. Yang disebut sijjin adalah catatan kitab yang di dalamnya terkumpul catatan amal setan dan amal orang-orang kafir. Waqila, sebagian pendapat mengatakan yang disebut as-sijjin itu adalah makanun, tempat, asfal al-ardi, yang terletak di lapisan terbawah bumi, as-sabi'ah, yang ketujuh, wa huwa mahallu iblis wa junudi. Ini adalah tempat iblis dan tempat bala tentara, tempat teman-temannya iblis. Sebagian lagi as-sijjin ini adalah neraka, nama neraka disebut as-sijjin, tempat siksaan bagi orang-orang sebelum sampai di hari kiamat. Ini sebagian betul begitu, tempat singgahnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada as-sijjin, ada illiyin, orang-orang yang meninggal sebelum hari kiamat dia termasuk orang-orang yang soleh, maka ditempatkan di tempat disebut illiyin. Di mana tempatnya? Sebagian pendapat para ulama mengatakan ini tempatnya adalah di lapisan langit tertinggi. Kalau illiyin, kenikmatan yang didapat. Kalau orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, ditempatkan di as-sijjin, siksaan. Di mana tempatnya? Di lapisan terbawah bumi. Nah, ini secara ilmu geografi juga sudah terbukti. Di lapisan bawah bumi itu ada satu bagian yang menimbulkan panas yang luar biasa. Kawah kan ya? Kan dari mana? Itu dari bawah. Gas bumi dan lain sebagainya. Wa ma adraka masijjin. Apa ini maksud dengan sijjin? Dalam ayat ini jelaskan kitabum marqum, yakni kitab catatan amal yang sudah dicap, sudah dicetak. Makhtumun, yang sudah dicap. Dalam kata lain, ini adalah catatan amal orang-orang yang wafat dalam kondisi
kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semua tidak masuk golongan ini. Salah satu syaratnya agar tidak masuk dalam golongan ini, maka jujurlah dalam berniaga. Jangan mengurangi timbangan, jangan mengurangi informasi dan lain sebagainya. Dalam riwayat lain, dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah disebut as-sijin ini adalah maknanya adalah tempat kesempitan, kesulitan. Wailu yawma idzin lil mukadzibin wallahu a'lam bissawab. Sudah siang, Pak. Kita cukupkan sampai di sini. Intinya bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara tersurat menyampaikan kepada kita bahaya daripada tidak jujur dalam berniaga, bahaya dalam mengurangi timbangan, termasuk juga mengurangi informasi ketika kita berjual beli. Tapi secara tersirat ini adalah perintah kepada kita agar jujur dalam segala bidang, dalam segala hal. Tidak boleh kita berbuat tidak adil, karena yakin semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita agar senantiasa jujur, senantiasa istiqomah, senantiasa adil dalam berbagai bidang kehidupan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kehilapan pribadi saya mudah-mudahan Allah mengampunkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul mas'ul fi bulughil ma'mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.